सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मां यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्विर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्वाणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामोङ्कारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः
मुनीनाम्यावहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयितामस्मि नितिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नास्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। જ્ઞાન યજ્ઞના 10મા દિવસે 10મા અધ્યાયમાં આપણે ચિંતનમાં પ્રવેશ કરીએ તે પહેલા 9મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા ભગવાનનો રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે અને સ્વરૂપને જાણવાની વિદ્યા ઇતિ રાજવિદ્યા રાજાનામ વિદ્યા બધી વિદ્યાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે એ ઈશ્વરની જાણવાનું ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે એને જાણવાની વિદ્યા ઇતિ રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ એકદમ સિક્રેટ બધા રહસ્યમાં અંતિમ રહસ્ય એવી આ વિદ્યા છે જેની ચર્ચા અહીંયા 4 થી 10માં ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં ચર્ચા કરી ભગવાનના અલગ સ્વરૂપની લક્ષણોની ચર્ચા કરી 11મા શ્લોકમાં સંસારનું કારણ અવિદ્યા કે અજ્ઞાન એની ચર્ચા કરી 12 થી 15માં ભક્તિની સાધના ભક્તિરૂપી સાધના કર્મ રૂપે ઉપાસના રૂપે અને વેદાંતના જ્ઞાન રૂપે એ ચર્ચા કરી 16 થી 19માં ભગવાન બધા રૂપમાં છે તેનું વર્ણન અને 20 થી 27માં બે પ્રકારની ભક્તિ ભગવાનની સકામ ભક્તિ અને નિષ્કામ ભક્તિ એ ચર્ચાઓ બધી આપણે કરી અને ભગવાને અહીંયા છેલ્લે શ્લોકમાં વાત કરી જગતની પ્રાપ્તિ ભગવાનનું સ્વરૂપ મનમના ભવ મદભક્ત મધ્યાજી મામ નમસ્કરું એ સાધન છે અને ભગવાને કીધું કે છેલ્લે અંતે આટલું જ કરવાનું છે આ કરો અને મામ નમસ્કરું મને પ્રણામ કરો એટલે ભગવાનને પસંદ કરો દેટ્સ ઓલ આટલું તમે કરો તો તમારા જીવનમાં બાકીની બધી જ જવાબદારી બધી જ વ્યવસ્થા જીવનના બધા તમારા કર્મના જે બંધન છે પાપ રૂપે પુણ્ય રૂપે બધા મારાઓ ભગવાનની પસંદગી કરો એ ચર્ચા આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોઈ હવે 10મો જે અધ્યાય છે 10મ અધ્યાય 10મ સ્કંદ ભાગવતનો એ જેમ ભગવાનની ચર્ચા છે કૃષ્ણ ભગવાનની ચર્ચા તમે આમ જો તો ભાગવત કથા એ શેની કથા છે ભાગવત કથા શબ્દ ભાગવત ઉપરથી જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે ભાગવત એટલે શું ભગવાન ભગવત એટલે ભગવાન અને ભાગવત ભગવાનના જે ભક્તો છે એની ચર્ચા એટલે ભાગવતની કથા પણ ભાગવતની કથામાં ભગવાનના ચર્ચા ભગવાનના ભક્તોની ચર્ચા અને ભગવાનની પણ ચર્ચા છે ભગવાનના 24 અવતારોની ચર્ચા છે એ 24 અવતારોમાં પૂર્ણ અવતાર કૃષ્ણ પરમાત્મા જેની ચર્ચા 10મા સ્કંદમાં જે છે 12 સ્કંદમાંથી 10મા સ્કંદમાં કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મની કથા છે એ ભગવાન વિશેનો આખો સ્કંદ છે એવી રીતે એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે આ 10મો અધ્યાય પણ ભગવાનના સ્વરૂપની ચર્ચા કરે છે ભગવાનનું સ્વરૂપ શું છે ભગવાનને બધી જ જગ્યાએ જોવા હોય તો કેવી રીતે જોવાય
અને ભગવાન વિશેની જેટલી પણ આપણી બધી ધારણાઓ કલ્પનાઓ બધી હોય જે આપણી પોતાની હોય એને ભગવાન અહીંયા બધી દૂર કરે છે, હટાવે છે. ભગવાન વિશે પૂર્ણતઃ કોણ કહી શકે? ભગવાન વિશે સંપૂર્ણ રીતે કોણ કહી શકે? ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાન. ભગવાન પોતે જ કહી શકે. બાકી બીજા જે કહે ને એ તો બીજાની પોતાની દ્રષ્ટિ હોય, પોતાનું વિઝન હોય, પોતાનો ભાવ હોય, પોતાનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, પોતાની કંઈક ભવિષ્યની કલ્પના હોય, જે પણ હોય એ પોતે વ્યક્તિગત રીતે કહી શકે. પણ ભગવાન પોતે જ્યારે કહે ને ત્યારે ભગવાનના પૂર્ણ સ્વરૂપની ચર્ચા ભગવાન પોતે કરી શકે, પોતે કહેવા છે. તો એવી રીતે અહીંયા 10મો જે આપણો અધ્યાય છે, વિભૂતિ યોગ નામ 10મો અધ્યાય. ભગવાનની બધી વિભૂતિ જેનું વર્ણન ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં પણ કર્યું, એમાં 7મા અધ્યાયમાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં પણ પોતાના સ્વરૂપની ચર્ચા કરી, ભગવાનના 2 સ્વરૂપ ચર્ચા કરી. જે બીજું સ્વરૂપ છે, જો 10મો જે અધ્યાય છે ને એ એવો અધ્યાય છે કે જે ભગવાનનું દર્શન કરાવશે. તમે ગીતાજીના જ્ઞાન યજ્ઞમાં આવ્યા છો, પણ અહીંયા ભગવાનનું દર્શન કરાવવામાં આવશે આ 10મા અધ્યાયમાં. એટલે તમે જ્યારે સાંભળો અને નિષ્ઠાથી સાંભળો અને હૃદય અને બુદ્ધિ, તમારું મન અને બુદ્ધિ જો તૈયાર હોય તો જે દર્શન કરાવવામાં આવશે, કારણ કે બુદ્ધિથી કરાવવામાં આવશે, શબ્દથી કરાવવામાં આવશે, એના માટેનું સામર્થ્ય હોય તો તમે બેઠા બેઠા અહીંયા બેઠા બેઠા ભગવાનનું દર્શન કરી શકશો. ભગવાનનું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ જે છે એની ચર્ચા ભગવાન પોતે કરે છે, પોતાના શબ્દમાં. અને અર્જુન પણ માંગણી કરે છે, ભગવાન તમારું સ્વરૂપની ચર્ચા મને કરો, મારે તમારું સ્વરૂપ જોવું છે. અને એનું વર્ણન પછી ભગવાન એની વાતને સ્વીકારી અને ભગવાન એ વર્ણન કરે છે. તો હવે આખી ચર્ચા ઈશ્વર વિશેની છે. હવે જુઓ, ઈશ્વર વિશેનો ખ્યાલ આપણને સૌથી પહેલા કેવી રીતે આવે? શાસ્ત્રને, ગુરુજન બધા બાજુ મૂકીએ આપણે. ઈશ્વર વિશેનો ખ્યાલ એ બહુ મહત્વનો વિચાર છે. આપણા અંદર આવતો જે વિચાર ઈશ્વર છે ને એના વિશેનો જે વિચાર છે ને એ બહુ મહત્વનો છે. એટલા માટે મહત્વનો છે કે એની હાજરી ને એની ગેરહાજરી એ આપણા જીવનમાં બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. કે એની ગેરહાજરી મોટા ભાગના જગા લોકોના માઇન્ડમાં ઈશ્વર વિશેના ખ્યાલની ચર્ચા ક્લિયર ન હોય, પણ જેની અંદર ઈશ્વરનો વિચાર ક્લિયર હોય એનું જીવન, એના વિચારો ને એનો અનુભવ જગત વિશેનો એ સામાન્ય પ્રજા કરતા જુદો બની જાય. પ્રશ્ન કરું કે કોઈ એવો વ્યક્તિ હોઈ શકે જગતમાં કે જેને કોઈ દુઃખ ન પડી હોય? કોઈ વ્યક્તિ હોઈ શકે? કોઈ નહીં. બધાને દુઃખ પડે, બરાબર? અને આપણા જીવનમાં આપણું જે મન છે એ આ દુઃખનો અનુભવ કરે, સુખનો અનુભવ કરે, અનુકૂળતાનો, પ્રતિકૂળતાનો. તો મનની સ્થિતિ બદલાય કે ના બદલાય? મજામાં તમે હંમેશા બદલાય કરે, એવરીથિંગ ઇઝ ચેન્જ. આ બધું બદલાય કરે. પણ જેને ભગવાનના દર્શન થયા છે, જે ભગવાનના દર્શન કરી શકે છે, એ ઓલ ધ ટાઈમ મજામાં રહી છે. ઓલ ધ ટાઈમ. પ્રતિકૂળતાઓમાં, અનુકૂળતામાં તો ઠીક ચલો કરે રહી શકે, ભગવાનનો પ્રસાદ છે, પણ પ્રતિકૂળતામાં, દુઃખના સમયમાં, વિપરીત પરિસ્થિતિની હાજરીમાં એ શાંતિથી ને આનંદથી રહી શકે, ધીરજ ધરી શકે. આપણા લોકોનો મોટો પ્રોબ્લેમ છે દુઃખની સામે ઊભું રહેવું હોય ને તો ધીરજ જોશે. ધીરજ કારણ કે સમય આવે, લાંબો સમય આવે. ઘણીવાર બહુ આપણા અમુક પ્રકારના પાપ કર્મ એવા હોય તો એ સમય લાંબો આવે, પણ ધીરજ જોશે. કારણ કે આ બધું ભોગવવા માટે એ સ્થિતિ, કારણ કે જ્યારે દુઃખના દિવસો હોય ને એનો સમય ઘડિયાળ બદલાઈ જાય. ઘડિયાળ ક્યાં છે? ઘડિયાળ આ દેખાય છે ને ઘડિયાળ, આ ક્યારે ખબર પડશે આપણને કે ઘડિયાળ અહીંયા નથી? અહીંની પણ એક ઘડિયાળ છે, એક અહીંની ઘડિયાળ છે. 10 મિનિટનો સમય, 10 દિવસનો સમય, 10 દિવસનો સમય એ લાંબો કહેવાય કે ટૂંકો કહેવાય? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આપણો માનસિક, આપણી જે સ્થિતિ છે ને એની ઘડિયાળ. 10 દિવસનો સમય છે એ ટૂંકો કે લાંબો? અચ્છા, 18 દિવસનો સમય એ ટૂંકો કે લાંબો? સાચું કહેજો ભાઈ, 18 દિવસ છે
એ બહુ કહેવાય કે આમ ટૂંકા કહેવાય કે વધારે કહેવાય? પણ હવે કે શિબિર 18 દિવસની હોય કોઈ દી? શિબિર હોય 8 દિવસની હોય, 10 દિવસની હોય. કોઈ પણ તમે જ્ઞાન યજ્ઞ જુઓ તો 9 દિવસથી વધારે કોઈ જ્ઞાન યજ્ઞ નથી. આ શંકર શિવજીની કથા થાય એ 9 દિવસની કથા હોય. શિબિર જે કરે 10 દિવસ શિબિર હોય કે 18 દિવસ શિબિર ઉતાર શકે. આ સ્પિરિટ કરવાનો લાંબો છે કે ટૂંકો છે? આ 10મો દિવસ છે બેન, ખબર પડી? 10મો દિવસ પહોંચી ગયા અને ઘણા જોયા જ કરે વારે ઘડીએ. ઈ ઘડી વારે ઘડી ઘડે ઓલું જોવે, કેલેન્ડર જોવે વારે ઘડીએ. આજ કઈ તારીખ થઈ, આજ કઈ તારીખ થઈ? ઓ હજી આ તો બાકી છે, હજી આ તો હજી 10મો છે. માય ગોડ, હજી 18મો છે. એથી પૂછશું, એમાં 2 દી રજા, એટલે પાછા બીજી 2 ભગવાન. એમાં શું થાય કે રોજ રોજ જે માણસને બજાર સૂંઘવાની આદત હોય, ઘણા સામેથી બજાર સૂંઘવાની આદત, હેબિટ, કાંઈ ન હોય તો કાંઈ કાઢે, આજ બજારે જવું છે. એટલે જેને બજારે જવું હોય ને એને સાંજનો સમય ખુલ્લો જોઈએ. હવે 18 દિવસ સુધી તમે સાંજનો સમય પેક કરી લ્યો તો ઈ બેડને પેટમાં ન દુખે ન દુખે? દુખે ન દુખે? એને આ શિબિર લાંબી લાગે કે ટૂંકી લાગે? બહુ લાંબી લાગે. ખબર નહીં, હું હંમેશા ગણતરી કરું તો એની એવા માનસિકતાને પહેલા ગણતરી કરું ભાઈ શિબિર લાંબી લાગશે, બાકી મને તો બહુ મજા આવશે. શિબિર તો આના જેવું અદભુત આવું તો કોઈ મીઠું કાર્ય મારી લાઈફમાં નથી કર્યું ક્યારેય. નથી મેં જોયું, નથી મેં સાંભળ્યું, કરવા તો પ્રશ્ન નથી. 18 દિવસમાં આખી ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવી કોઈ પણ વક્તા માટે એ બહુ મોટી ચેલેન્જ છે. આ કે સામાન્ય વાત નથી. આ સૌથી મોટી ચેલેન્જ સામે જે કહે છે ગીતાજી, આ બધા સાંભળનારા બેઠા હોય ને એને સુવાનો દેવાની મોટા મોટી ચેલેન્જ છે. આ જ્ઞાન તો હજી સહેલું છે, જ્ઞાન તો હજી સહેલું છે. માણસને ભગવાન અભિમાન ન થાય ને એટલે એક રાખે એક્ઝામ્પલ, મનમાં ફાકો ન થઈ જાય કે હું બોલતો અને કોઈ જોઈ ન શકે. પણ મહાપુરુષો કદી આંખ બંધ કરે તો આપણી નાનીમાં આવે ને તો એ કલ્પના નહીં કરી કે એને શું દેખાતો ને શું કરતા હશે. કલ્પના બહારનો વિષય છે, કારણ કે એ સ્થિતિમાં પહોંચો તો ખબર પડે કે ઈ આંખ બંધ કરે તો એને શું દેખાય. આપણે શું દેખાય ખબર છે ક્યારે હું દેખાય કે હવે કાલ ક્યારે પડે, કાલ 23 તારીખ ક્યારે છે, કાલે છે તો કાલ ક્યારે આવશે? કાલ ને આની કેટલા કલાક કેટલા બાકી? 23 કલાક, 23 તારીખને આપણા આંખ બંધ કરી દેખાય કે હવે કાલે બસ એક જ દેખાય. ભગવાન પાસે આટલા મહિનાઓથી એકને એક પ્રાર્થના, પહેલી પ્રાર્થના છે કે જેના માટે આટલા મહિનાઓ રોજ પ્રાર્થના કરી હોય, બધા ભગવાન પાસે કરી હોય તો કાલે રિઝલ્ટ છે. આપણી આંખ બંધ કરી રિઝલ્ટ દેખાય. અને બીજા માણસો જે કે પણ કહેવાનો મતલબ છે કે આ 18 દિવસ સુધી ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવી અને એ ચર્ચા આપણા માટે આ સમય છે ને, આ સમય ભગવદ્ ગીતાની હોય કે ભાગવતનો હોય કે સમય લાંબો ટૂંકો ન હોય, તમારી માનસિકતા છે ને એ તમારા સમયને લાંબો ટૂંકો બતાવે. ઘણા લાગે કે 1 કલાક ક્યાં હોય એ ખબર ન પડી, 1.5 કલાક ક્યાં થાય કે ગીતાજી તો આમ ભારે છે ગીતાજી, પણ એવી સરસ મજાની બધી વાતો થતી, હસતા હસાવતા વાતો થઈ જાય, ખબર ન પડે આપણે. એટલે આ ઘડિયાળ છે ને એ આપણે અંદરની ઘડિયાળ છે. હવે જે જ્ઞાની આ ભક્તો હોય ને ભગવાનના, જેને ભગવાનના દર્શન થયા હોય ને એના માટે હંમેશા ઘડિયાળ હોય ને એ એવડી બધી મોટી ઘડિયાળ હોય કે દરેક વસ્તુમાં એનો આનંદ, એની પ્રસન્નતા, એની નિશ્ચિંતતા, ધીરજનો દરિયો આપણે ઉકળાવે કે શું થશે શું થશે શું થશે, અને સાથે બેઠો હોય કાંઈ નહીં થાય, જે થશે એ બરાબર થશે. એટલો બધો એનો નિશ્ચય પાકો હોય ને તો કે આ ભક્ત જે છે એની વિઝન આપણા કરતા જુદું હોવાને કારણે એની માનસિકતા આપણા કરતા જુદી. તો ભગવદ્ ગીતા શેના માટે છે ખબર છે? કન્વર્ઝન માટે છે. પરિવર્તન, કન્વર્ઝન, ચેન્જ. કેવી રીતે કન્વર્ઝન? સંસારીમાંથી ભક્ત અને ભક્તમાંથી જ્ઞાની. આ જે કન્વર્ઝન છે ને એ ભગવદ્ ગીતા આપણને ધીમે 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 લઈ જાય. શા માટે? કારણ કે આ કન્વર્ઝન થાય તો જીવન તમને ખાલી આ શબ્દોમાં સાંભળો છો, પછી એ તમારા હૃદયનો અવાજ બનશે કે જીવન એ રમત સિવાય કાંઈ નથી. સમજતા વર્ષો ને જન્મો લાગી જશે. જીવન એ રમત સિવાય કાંઈ નથી. જગતનું મોટા મોટું ગેઇન, મોટા મોટી સફળતા અને જગતની મોટા મોટી નિષ્ફળતા આ બંને મિથ્યા છે, સત્ય નથી.
આ સમજતા વર્ષો લાગી જશે. અને એ વાત અહીં ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે આપણને બેઠા બેઠા સમજાવી જાય છે કે જો મારા ભક્ત થવું હોય તો આ રીતે વિચારો, આમ તમે જુઓ, આમ તમે કરો. તમે મારા ભક્ત છો ને તો તમારું છે બધું મારું, અને મારી બધી જ વિભૂતિ, મારું બધું જ ઐશ્વર્ય, મારી બધી જ માયા એ તમારી સેવામાં. આવું ભગવાન કહે છે. તો સૌથી પહેલા ઈશ્વરનો વિચાર. ઈશ્વર શબ્દ આપણા જીવનમાં ક્યારે આવે તો કે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય જોઈએ એટલે કારણનો વિચાર આવે. જેમ કે તમે ખુરશી જુઓ, સપોઝ તમે આ ખુરશી જુઓ તો ખુરશી જુઓ તો ખુરશીની હારે શું વિચાર આવે કે ખુરશીનો બનાવનારો તો હોય કે નહીં? તો તમે દેખાય છે, તમે જો ખુરશી જોઈ શકો છો, ખુરશીનો બનાવનારો જોઈ શકતા નથી. એટલે તમે શું કરો? કલ્પના કરો. ખુરશી વિશેની કલ્પના તમે કરો કે ખુરશીનો બનાવનારો કોક હશે. અને તમારી કલ્પના કેવી હોય? ગભરાવમાં કહી દો હાચું, અમારા જેવી. ના ના, એવું ન કહો. કારણ કે તમે એવું કહો ને તો તકલીફ ક્યાં થશે? કોણ થશે? ના ના, નેચરલ. તમારો ગુરુ કોણ છે? અને આ બધા બધા ધારો કે ઠોબારા હોય, એના ગુરુ કેવા કહેવાય? बोलिए स्वामी जी, क्या बोलेंगे अभी? मेरे स्टूडेंट अगर ऐसे हैं तो मैं कैसा हूँ? ठोबारानंद महादेव की जय. આપણી કલ્પના આપણી વિચારસરણી મુજબની હોય. કરેક્ટ? તમે કેમેરાને જુઓ તો ખબર પડે કે એને કોઈ બનાવનાર છે, બરાબર ને? તો એના વિશેની જે કલ્પના, એ કલ્પના જોઈ કે કેવો હશે, શું હશે, કેમ હશે, કોક હશે એટલે તમને ચોક્કસ ખબર પડે કે ન પડે? એવી રીતે જગતને જોઈએ તો જગતને બનાવનારો કોક તો હશે કે નહીં? મને કહો ને પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે? મને કહો ને પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે? આ જે પ્રશ્ન છે ને, આપણે જગતને જોઈને એટલે જગતના માલિક, જગતનું કારણ, એનો વિચાર આવે ને આવે. પણ એ વિચાર કેવો હોય? આપણી બુદ્ધિ જેવો. અને જવાબ શું? તો કે જવાબ એનો આપણે ન આપી શકીએ, એનો જવાબ આ જગતને બનાવનારો આપી શકે. આપણે ન આપી શકીએ. આપણે જરાક આપીએ તો આપણે આપણી કલ્પના મુજબ ન આપી, પણ જગતને બનાવનારે આ જવાબ આપ્યો છે. આ તમને પ્રશ્ન ન થાય કે આ દરરોજ સૂર્ય પૂર્વમાંથી ઉગે છે, આ બાજુ ઉગે છે, કોક આમથી ઉગે તો ના હાલે? વાય? જો આખો જે અધ્યાય છે ને, પાછળથી જ નિર્ણય બદલ્યો કે અધ્યાય આખો કરવો પડશે, કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. અને આ અધ્યાયમાં એક વિચાર છે અબાઉટ ઈશ્વરાસ ઓર્ડર. ભગવાન જગતમાં ભગવાનના ઓર્ડર પ્રમાણે જગત ચાલે છે, નિયમો પ્રમાણે જગત ચાલે છે, જેની ચર્ચા ભગવાને અમુક જગ્યાએ કરેલી છે આ અધ્યાયની અંદર. જગત કેમ ચાલે? આમ પ્રશ્ન તમે બધા બુદ્ધિશાળી છો, વિચારશીલ છો, તો તમે પ્રશ્ન રાખો, મને જવાબ તમારે દેવો પડશે. જગત આકસ્મિક છે કે જગત કોઈ બુદ્ધિ ગમ્ય રીતે કોક એનું સંચાલન કરે છે? શું માનો છો? બેમાંથી એક કયો. જગત આકસ્મિક છે, એની મેળે થાય, એની મેળે પૂરું થાય બોલે કે કોક એનું નિયંત્રણ કરતા બુદ્ધિ ગમે. શા માટે? કારણ કે તમે વ્યવસ્થા જુઓ ને તો વ્યવસ્થા ઉપરથી વ્યવસ્થાપકનો વિચાર આવે ને આવે. તમે અહીં આશ્રમમાં આવો ને કિચન જો ખબર ન પડે તો કિચન સાફ કર્યું છે કે પડે કે નહીં? કારણ કે કોઈ દેખાતું નથી, પણ કાર્ય ઉપરથી કારણની કલ્પના થાય કે ન થાય? તેવી રીતે આ જગત ઉપરથી, આ જગતની ઘટનાઓ, અને પ્રશ્ન થાય આપણને કે આ જગત કેવી રીતે ચાલે છે, જગતની ઘટનાઓ છે એ કેવી રીતે ઘટિત થાય છે? ખ્યાલ છે કે એના વિશે? જગતની ઘટના મીન્સ વોટ? તમે માંથી આવીને ઘરેથી અહીંયા પહોંચી શકો ને સ્વસ્થતાપૂર્વક, તો એ ઘટના છે. ઇટ્સ અ ઘટના. તમે મારી સામે બેઠા છો અને હું આ બોલું છું, ઇટ્સ અ ઘટના. આ ઘટના છે બધી.
ગમે ત્યારે ગમે તે થાય, બધું કટ થઈ જાય, બધું બધું બંધ થઈ જાય. કેટલી સંભાવના છે! આ બધી જ સંભાવના છે, છતાં નથી થતું. તમે એક વિચાર કરો કે તમે ઘરેથી અહીંયા આવો ત્યાં સુધીમાં કેટલી બધી વસ્તુઓને જીતીને તમે અહીંયા આવો છો. શરૂઆત ઘરથી જ થાય. ઘરથી નીકળવું જરૂર છે, આટલા બધા લાંબા સમય માટે અઘરું છે, છતાં તમે આવી શકો છો. ઘરથી અહીંયા પહોંચો તો રસ્તામાં કેટલી પોસિબિલિટી છે, કિક મારવા જાવ તો કેટલી પોસિબિલિટી છે, આ તડકામાં લૂ લાગી જવાની કેટલી બધી સંભાવના છે કે નહીં? આ પોસિબિલિટી કે તમે જો કલ્પના કરશો તો તમારા રૂવાણો ઉભા થઈ જશે કે તમે ઘરેથી અહીંયા પહોંચો છો. એમને પહોંચતા નથી, ઘણા નથી પહોંચી શકતા, તમે પહોંચી જાઓ છો. સમથિંગ ઇઝ ધેર, કોઈક છે કે જે નિયંત્રણ કરતા છે, કર્મ ફળનો આપનાર કોઈક છે. આ કલ્પના જગત ઉપરથી આપણને આવે. હવે બીજો વિચાર હજી આપણી પાસે નથી ને, આપણા જીવનમાં ભય છે. બીજો વિચાર એ છે કે જે છે એ જગત ચલાવે છે, તો એક જવાબ મને આપો કે એ જગત જે ચલાવે છે ન્યાયપૂર્ણ રીતે ચલાવે છે કે અન્યાય રીતે ચલાવે છે? કન્ફ્યુઝ છો બધા? જગતમાં જેટલું થાય છે એની પાછળના કારણો હોય કે કારણો વગર થાય? બસ બુદ્ધિ, આના માટે બુદ્ધિ, ધીસ કોલ બુદ્ધિ. આપણા જીવનને સમજવા માટે, કારણ કે હું તમને એમ કહું કે તમારા જીવનમાં દુઃખ આવે તો તમને દુઃખ થાય, એ બહુ નેચરલ કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય નેચરલ. પણ પ્રશ્ન એ છે કે તમારા કરતા વધારે જેને દુઃખ આવ્યું છે એવા લોકો પણ છે, પણ એ લોકો બહુ સ્વસ્થતાપૂર્વક એને હેન્ડલ કરે છે. અને આપણો પ્રશ્ન નાનો હોય તો પણ આપણે એને હેન્ડલ કરી શકતા નથી. તો આનો આન્સર આપણને અહીંથી મળશે કે જીવનમાં મારે જેમ ભગવાન મને રિસ્પોન્સ આપે છે, મારા કર્મોનું ફળ આપે છે, એ મારે પણ આ ઘટનાઓનો રિસ્પોન્સ આપવાનો છે. તો જાણવું પડે કે ભગવાન કોણ છે, ક્યાં છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ શું છે, અને ભગવાન આ જગતને કેવી ચલાવે છે. ન્યાયપૂર્ણ ચલાવતા હોય તો કર્મનું ફળ ભગવાન આપે કે ના આપે? આપે. તો કર્મનું ફળ ભગવાન આપતા હોય તો ભગવાન ન્યાયિક રીતે આપતા હોય તો મારા જીવનમાં ભય હોવો જોઈએ કે નિશ્ચિંતતા હોવી જોઈએ? નિશ્ચિંતતા હોવી જોઈએ. આ બધું સમજવાનું છે, આનો આઉટકમ છે બધું. આ તમે આ ક્લાસમાં ખાલી બેઠા છો, 10મો અધ્યાય સાંભળો છો, પણ જીવનના મોટા પ્રશ્નોનું સમાધાન લઈને તમે જાઓ છો અહીંથી. કે જીવન એ નિશ્ચિંતતા પૂર્વક હોવું જોઈએ. કોઈ ભય કે ફરિયાદ એટલા માટે ન હોવું જોઈએ કે ભગવાન જે કરે છે એની પાછળના ઓર્ડર છે, કારણો છે, અને કારણોથી પ્રેરાઈને ભગવાન કરે છે. અને ભગવાન કરે એમાં હંમેશા એનું હિત, આપણું કલ્યાણ એ ભેળવીને ભગવાન આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. એક રિઝલ્ટ નથી આપતા. જગતને તમે કેટલું જાણો છો? જગત વિશે શું જાણો છો? કાંઈ જાણતા નથી. તો જગતને બનાવનાર શું જાણતા હો? કાંઈ જાણતા નથી. પ્રશ્ન થાય આપો કે આ ભગવાન છે, એ જગતને બનાવનારો કોઈ ભગવાન છે? બીજો ક્વેશ્ચન આવે કે જો ભગવાન હોય તો જગતને બનાવ્યું હોય તો શેમાંથી બનાવ્યું? આ બહુ મોટા પ્રશ્નો છે, કે આનો જવાબ એટલે સીધા નરસિંહ મહેતા થાય કે ન થાય, પણ એને સમજી શકાશે કે એને એવું શું કામ દેખાતું. જગત છે એ ભગવાને બનાવ્યું, શેમાંથી બનાવ્યું? આ પ્રશ્ન બહુ મોટો છે. કારણ કે હું તમને એમ કહું કે કોઈ વસ્તુ શેમાંથી બની હોય એનું કારણ કહેવાય. અને જેમાંથી બની હોય વસ્તુ, સાંભળજો, જેમાંથી વસ્તુ બની હોય એ વસ્તુ કાર્યરૂપે પ્રગટ થાય, બને ત્યારે કારણ હોય કે ન હોય ભેગું? જેમ કે પ્લાસ્ટિકની ખુરશી, તો તમને ખુરશી દેખાય છે, તો શેમાંથી બની જાય ખુરશી? પ્લાસ્ટિક બને. પ્લાસ્ટિક છે કે નહીં? જેમાંથી વસ્તુ બની હોય એ તો વસ્તુ હોય કે નહીં હાજર? તો ભગવાને આ જગત શેમાંથી બનાવે? તમે આ જવાબ દો, આનો ઇમ્પેક્ટ ક્યાં જાય ખબર છે? કારણ કે પછી એનો જવાબ બહુ મુશ્કેલ હશે. એ જવાબ છે સાચો,
ભગવાને શેમાંથી જગત બનાવ્યું? તો કે ભગવાન ક્યારેય બીજા કોઈ વસ્તુમાંથી, બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી વસ્તુ લઈને જગત તો બનાવી જ નથી. કારણ કે પ્રશ્ન જ નથી એવો. તો ભગવાન સિવાય બીજું કોઈ કે જે અભગવાન હોય? પ્રશ્ન એકમાત્ર ભગવાન છે. તો ભગવાનના બે સ્વરૂપની ચર્ચા 7મા અધ્યાયમાં કરી હતી આપણે. બે પ્રકૃતિ, પરા અને અપરા. પરા એટલે કઈ પ્રકૃતિ? ચૈતન્ય પ્રકૃતિ. અને અપરા એટલે જળ પ્રકૃતિ. તો પ્રશ્ન આવવો જોઈએ કે જળ શેમાંથી બને? જળમાંથી આખું જગત બન્યું, પણ જળ વસ્તુ શેમાંથી બને? એ પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા આપણને મળશે. આ એટલી બધી મોટી ઘટના છે કે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ ભગવદ્ ગીતા જે કરે છે, દુનિયાની કોઈ વ્યક્તિ ન કરી શકે. નો બડી. કારણ કે વાસ્તવિકતાનું દર્શન છે અને સમગ્ર જીવનનું દર્શન છે. કારણ કે પ્રશ્ન આખો એ છે કે પ્રશ્ન તો આવા કેટલા જે ભગવાનને માનનારા ભક્તોના જીવનમાં 575 પ્રશ્ન આવી ગયા છે. તો એ લોકો એને ડાયજેસ્ટ કરી જાય છે અને આપણે એને કદાચ લોકોની સામે ખરાબ ન લાગે એટલે કદાચ આપણે બહારથી ન બતાવીએ, પણ અંદરથી આપણે ગવાતા જાય કે ના, આનો જવાબ નથી, આનો જવાબ નથી, આનો જવાબ નથી. કેમ થયું આ? કેમ થયું આ? કેમ થયું આ? જગત કેમ હાલે? જગત કેમ હાલે? એના જવાબ ભગવાન પોતે એ જગત આવા બધા પ્રશ્નો જવાબ છે એ અહીંયા 10મા અધ્યાયમાં આપે છે. જગત ભગવાનને બનાવ્યું હોય, એક જ જવાબ આવે કે ભગવાન પોતે જ પોતાનામાંથી જગતને પ્રગટ કરી શકે, બહારથી કંઈ લાવી શકે નહીં. એટલા માટે નહીં કે એના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. તો પોતામાંથી ભગવાન જગત બનાવ્યું હોય તો હું એક પ્રશ્ન કરું, ખાસ કરીને બહેનો બધાને બહુ સરસ મજાનો સમજાઈ જાય એવું છે કે સોનાની બંગડી હોય તો બંગડી એવું નામ, બરાબર ને, એનો જે આકાર એ સોના વગર રહી શકે? ન રહી શકે. આકાર અને નામ છે એ સોનામાંથી બનેલી બંગડી છે, તો સોનું એનું મૂળ છે અને એમાંથી બંગડી બની. તમે બંગડી કયો, નામ કયો, પણ સોનું ભેગું હોય કે નહીં? સોનાની બંગડી સોના વગર રહી શકે? ન રહી શકે. અને કાટ કોને લાગે? સોનાને ક્યાંથી લાગે કાટ? સંસારે જીવડા સોનાને ક્યાંથી લાગે કાટ? આવું ભજન શું કામ? સોનાને કાટ કોને કીધું? સોનાને કાટ લાગે? એ ભાઈ કાટ એટલે શું? આ જીવન બધું બગડી જાય ને, તો કે અંદર જે ભગવાન છે ને, તો જીવન કદી બગડે નહીં. ભગવાન છે, ભગવાન કદી બગડતો હશે? તો ભગવાનમાંથી જગત બન્યું, ભગવાને જગત બનાવ્યું. એ કેવી રીતે બનાવ્યું છે? તો કે ભગવાને પોતાની માયા શક્તિ છે, એ માયા શક્તિને પેલા ઉત્પન્ન કરી, પોતાની જ માયા શક્તિ ભગવાને, અને એ માયા શક્તિમાંથી આ પંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન કર્યા. આ બધી વસ્તુઓ ભગવાન ક્યાંથી લેવા? કાચો માલ છે કે રો મટીરિયલ. આ રો મટીરિયલ, કાચો માલ ભગવાન ક્યાંથી લેવા? ભગવાન પોતે જ આ રો મટીરિયલ રૂપે પ્રગટ થયા. આ રો મટીરિયલ નામ તમને ખબર છે, બધા રોજ પાકા કરાવું છું, ઉપરથી નીચે બોલવાના છે, સૂક્ષ્મથી સ્થૂળમાં. પૃથ્વી. આ પાંચ तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, माटी जंगल की रे भाई. આ પાંચ તત્વોમાંથી આખું જગત બન્યું. અને પાંચ તત્વો આવ્યા ક્યાંથી? ભગવાનમાંથી. જેમ બંગડી હે, બંગડી ક્યાંથી આવી? સોનામાંથી. ચેન ક્યાંથી આવ્યો? સોનામાંથી. જો બે બંગડી, એક ચેન ને બે બુટિયા, કેટલા થયો? 5. અરે વાહ, 5 થયું. આ 5 થયું. સોના કેટલા થયા? હે, કા 5 સોના નથી? સોનું તો એક જ હોય ને. એના આકાર 5 થયા, એના નામ 5 થયા, પણ સોનું તો એક જ છે. એક જ પરમાત્મામાંથી 5 તત્વો પ્રગટ થયા: આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી ને પૃથ્વી. તો ભગવાન એક અને પ્રગટ થયા 5. તો જેના રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા એ ભગવાનથી જુદું હોય?
જ્યાં તમારો પ્રશ્ન અને તમારો જવાબ બે અહીંયા ઊભા થવા જોઈએ. એની પહેલા મેં વાત કરી હતી ને, અમે આ બધું દેખાડી ખ્યાલ થોડા. શું છે? ક્લિપ. બરાબર, અહીંથી યાત્રા શરૂ થાય. આ ક્લિપ છે એ તમને પહેલી દ્રષ્ટિએ ક્લિપ લાગે, પણ જો તમે વિચાર કરો તો આ ભગવાનથી જુદી નથી. કેવી રીતે સ્વામીજી? ક્લિપ છે જે કંઈ દ્રશ્ય દેખાય છે ને એ બધું પૃથ્વી તત્વ કહેવાય. પૃથ્વી તત્વનો ભાગ છે. પૃથ્વી તત્વ ક્યાંથી આવે? પાણીમાંથી. પાણી ક્યાંથી આવે? અગ્નિમાંથી. અગ્નિ ક્યાંથી આવે? વાયુમાંથી. વાયુ ક્યાંથી આવે? આકાશમાંથી. આકાશ ક્યાંથી આવે? માયામાંથી. માયા ક્યાંથી આવે? તકલીફનું મૂળ શું છે? એક સ્વરૂપ 5 રૂપે પ્રગટ થાય એમ ભગવાન આ ક્લિપ રૂપે ભૂમિકા કરે છે. ભલે એની ક્લિપ જે દેખાય છે સત્ય નથી, પણ ભૂમિકા છે એની ભગવાનની. તો ક્લિપ છે એક વ્યવહારમાં ક્લિપ કહેવાય. અને જો ત્રીજી આંખ ખુલે, આપણી જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલે તો શું કહેવાય? અને ભગવાન. હવે જો જ્યાં જ્યાં તમે નજર નાખો, પંખો, ટ્યુબલાઇટ, દિવાલ, આસપાસ છે ને, આસ પણ વિશ્વપતિનો વાસ. જે મહાત્માઓએ, મહાપુરુષોએ બધામાં ભગવાનને જોયા, એ કોઈ દી બે આંખથી ભગવાન ન દેખાય. બે આંખથી મગન અને મંછા દેખાય, ભગવાન ક્યાંથી દેખાય? અને ભગવાન પોતે કહે છે, જો ભાઈ હું છું બધી જગ્યાએ, પણ બધાને દેખાઈશ. આ ભગવાનની રમત છે. આ રમતમાં ભગવાન કહી દેશે, હું જેને પસંદ કરીશ એને જ હું દેખાઈશ, બધાને નહીં દેખાવ. શું કામ નહીં દેખાય? કારણ કે ભગવાન કે મેં મારી માયા બનાવી છે, અને માયાથી આખું જગત છે એ એને વરી ચૂક્યું છે, ધંધે લગાવ્યો. એક તો માયા ઉત્પન્ન થાય, અને પછી માયાની પાછળ આ જીવ એવો ભાગે એ માયાપતિ પાસે જાય ને તોય માયાની માંગણ કરે, માયા દે, માયા દે, માયા દે, માયા દે, માયા દે, માયા. માયામય એનું જીવન, એનું મન, એના વિચારો બધું હોય. પણ જો ભગવાન અભિમુખ થાય, ઈશ્વર અભિમુખ થાય, તો ભગવાન કે હું એને ટિપિકલ પ્રકારની આંખ આપું છું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. ભગવાન કે હું બધાને નહીં, અમુકને હું આ દ્રષ્ટિ આપું છું, અને જેને દ્રષ્ટિ આપું છું ને એ મને બધી જગ્યાએ જોઈ શકે. એવા કોઈને નામ આપો તો જેને ભગવાન. હા, વેરી ગુડ. મીરા, નરસિંહ મહેતા, ગંગા સતી, બધા એવા નામ છે જેણે ભગવાનને બધે જોયા. અને હવે એ કેવી રીતે ભગવાન આંખો આપે છે, કોને આંખ આપે છે, એ સાંભળવાની જિજ્ઞાસા તો મને તમારી જગ્યાએ હું તમારે થાય. ભગવાન જલ્દી કહો, સામે જલ્દી કહો. એ આંખ કેવી રીતે પડે? કોઈ આપણો કઈ થાય એમ છે? આપણે જરા શું પડે, શું ભાવ, શું એ કહો ને. કંઈક મેળ થતો હોય તો લોન લઈ લઈએ આપણે. હવે કંઈક કરીએ, કંઈક આવી આંખ મળે કામ થઈ જાય ને. ઓ બધી જગ્યાએ ભગવાન દેખાય તો બધું ભગવાનમાં થઈ જાય તો ઓહો કામ થઈ જાય. તો ભગવાન કે છે હું તમને કહેવાનો છું, એટલે ભગવાન બધી જ જગ્યાએ છે. એ ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન કહેવાય. અને વિશ્વરૂપનું દર્શન છે સર્વત્ર ભગવાન બધા રૂપે બતાવે. એના કરતાં ભગવાન સૌથી પહેલા એની વિભૂતિ બતાવે. જો મારી આ વિભૂતિ, જો મારી આ વિભૂતિ. વિભૂતિ એટલે ટિપિકલ આખા ગ્રુપની અંદર શ્રેષ્ઠ હોય. અને પછી ભગવાન છેલ્લે ધડાકો કરશે સાઉથ એન્ડમાં. ત્યાં સુધી ભગવાન બધું કહેશે જો અર્જુન આમ, જો આમ, જો આમ. ભગવાન જ્ઞાનની વાત કરશે ને, અર્જુન કહેશે ભગવાન પ્લીઝ આ જ્ઞાનની વાત રહેવા દો, અનેક રૂપની વાત મને કરો. ભગવાન સમજી ગયા
પાછા રૂપની વાત કરે, પાછા છેલ્લે પછી ભગવાન ધડાકો કરશે. આ જગત વિશે ભગવાનનો પોતાનો જ્ઞાન, અભિપ્રાય તો આપણો હોય જગત વિશે, ભગવાનનો અભિપ્રાય નહીં, ભગવાનનું જ્ઞાન. ભગવાનના સ્વરૂપમાં આ જગત કઈ જગ્યાએ છે, કેટલા ભાગમાં છે, કેવા રૂપે છે, એનો ઉલ્લેખ ભગવાન છેલ્લા શ્લોકમાં કે અધ્યાય પૂરું કરશે, 10મો અધ્યાય. ભગવત દર્શન રૂપ, ભગવાનનું દર્શન. તો એમાં આ વિભૂતિ યોગ નામ 10મો અધ્યાય. વિભૂતિ યોગ, ભગવાનની અલગ અલગ જગ્યાએ વિભૂતિ, જેમ કે પાંડવો હોય, કૌરવો અને પાંડવો, તો પાંડવોમાં વિભૂતિ રૂપે ભગવાન કોણ છે? અર્જુન છે. આકાશમાં જોઈએ બધા ગ્રહો, બધા હોય, બધા ગ્રહો, તેમાં સૂર્ય રૂપે પરમાત્મા છે. પછી બધા વેદ હોય તેમાં ઓમકાર રૂપે પરમાત્મા છે. બધા મંત્રો હોય તો ગાયત્રી મંત્ર રૂપે પરમાત્મા, બધા વિભૂતિ કહેવાય, ઇઝ અ વિભૂતિ. તો એવી ચર્ચા ભગવાન અહીંયા આખા અધ્યાયમાં કરશે, જેમાં 1 થી 3 શ્લોક, હવે થોડા શ્લોક વાઇઝ જરા સમજી લઈએ આપણે. 1 થી 11 શ્લોક ભગવાન અહીંયા 11 શ્લોક સુધીમાં ભગવાનના સ્વરૂપની ચર્ચા અને ભગવાનની ભક્તિનું ફળ એની ચર્ચા 1 થી 11મા શ્લોક સુધીમાં ભગવાન કરશે. કે કેવી રીતે આ જગત બને છે અને સૃષ્ટિનો કર્તા ભગવાન કે હું છું, અને સૃષ્ટિનું જે રો મટીરિયલ છે, જેને કહેવાય ને કે સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ, કાચો માલ, ઉપાદાન કારણ. જેમ ઘડું બને તો ઘડા બનાવવા માટે શું શું જોઈએ? કાચા માલમાં શું શું આવે? માટી, પાણી, ચાકડો, કુંભાર, હવા, અગ્નિ, પાણી આવી ગયું, કુંભાર આવી ગયું, સૂર્યપ્રકાશ, વાતાવરણ, બનાવવાનું જ્ઞાન. બનાવવાનું જ્ઞાન હજી પરા પ્રકૃતિમાં આવે. આ 5, 6, 7 વસ્તુ તમે ગણી, એ બધું શું કહેવાય? રો મટીરિયલ, ઉપાધિ, જેમાંથી ઉપાદાન, જેને ઉપાદાન કહેવાય. એક નિમિત્ત કારણ હોય જેને ચૈતન્ય કહેવામાં આવે, અને બીજું કારણ હોય ઉપાદાન કારણ. આ ઉપાદાન કારણ છે એ ભગવાન એમાંથી આખું જગત બનાવે. એ કેવી રીતે? તો કે પોતાનામાંથી જ આ ઉપાદાન કારણ ભગવાન પ્રગટ કરે. એના માટે એક સરસ મજાનો ઉપનિષદમાં એક શ્લોક છે, મુંડક ઉપનિષદમાં, યથોર્ણનાભે સૃજતે ગૃહણતે ચ. મુંડક ઉપનિષદનો શ્લોક છે, મંત્ર છે આવો. જેવી રીતે આપણે મિસ્ટર સ્પાઈડર, કરોડિયો, એ પોતાનું ઝાડુ શેમાંથી બનાવે? કોની લાળમાંથી? પોતાની લાળમાંથી ઝાડુ બનાવે, અને પછી એ રચે ઝાડુ. કોની મદદથી રચે? પોતાની. એ રચવાનું જે જ્ઞાન છે ક્યાંથી લાવે? પોતાની અંદર. શક્તિ ક્યાંથી લાવે? પોતાની અંદરથી. એ ઝાડુ રચે, પછી એમાં કંઈક ફસાઈ જાય, જીવ જંતુ ફસાઈ જાય, પછી એનો શું કરે? નાસ્તો કરે, ડિનર કરે, લંચ કરે, બ્રેકફાસ્ટ કરે, વચમાં જે કંઈ એને કરવું હોય એ બધું જમી જાય. પછી ઝાડાનું શું કરે? પોતાનામાં એવો બ્રિલિયન્ટ હોય કરોડિયો, એ ઉપર આયા હોય, અને એવી જગ્યાએ પહોંચે કે જ્યાં મંચા કે જમના પહોંચી નથી. નહીતર કરોડિયો ગમે ત્યાં કરી શકે, પણ કરોડિયો એટલો બ્રિલિયન્ટ, ખબર હોય કે આ જો હમણાં છાણ લઈને આવશે, એ ક્યાં સુધી પહોંચી શકે એનાથી ઉપર જઈને ખૂણામાં જઈને બેઠો હોય અને ન્યાય પોતાનું કામ કરે. આની બ્રિલિયન્સ એ બતાવે કરોડિયાની. એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે ભગવાન છે એ આ જગતનું અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ ભગવાન છે. જેટલો જેટલો ભગવાન સમજાશે ને, અંદરનું બાળક અવાજ કરતું બંધ થશે. એ સામે ઈ બાળક ક્યું થાય ને પ્રશ્ન, તમે બાળકની વાત ક્યાંથી આવ્યા? અમારી સાથે કોણ બેઠું છે? બાળક અને બાલિકા. કેટલા વર્ષના છે? એવડા બધા મોટા નથી કઈ. બાલમંદિર વાળા બે 6ઠા ધોરણમાં તો બાલમંદિર 5 વર્ષ. આ તો 2 વર્ષના 3 વર્ષના બાળક જે હોય, એ અંદરનું બાળક છે ને, એ અવાજ કરતું
બંધ થાય ને તો બાળક બહુ અવાજ કરે. ત્યાં સુધી વાંધો ના આવે, ત્યાં સુધી સીધું હાલે, તો વાંધો પડે એટલે બાળકનો રડવાનો અવાજ આવે. ભગવાનને જે વ્યક્તિ સમજે એ જગતને સમજી શકે, અને જગતને જે વ્યક્તિ સમજે એ ખબર કેમ પડે જગત તમે કેટલું સમજ્યા છો? કે ખબર પડે? હા, વેરી ગુડ. જે જગતને સ્વીકારી શકે, સમજી લેવું કે જગતને સમજી ગયા છે. જગત અને જીવન નહીં સમજાય ત્યાં સુધી અસ્વીકાર હશે, અને અસ્વીકાર હશે ત્યાં સુધી અશાંતિ હશે. આ નિયમ છે. તો જગતને સમજવું અને સમજ્યા પછી જગતનો સ્વીકાર કરવો, અને જગતનો સ્વીકાર અને સમજવાનો તો જ શક્ય બને કે જેણે આ જગતને બનાવ્યું છે એને સમજી. તો એ અહીં આપણે 1 થી 11 શ્લોક સુધીમાં આ ભગવાનના અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કાંડ ઉપર એનો જે પરમાત્મા છે જેની ચર્ચા અહીંયા 1 થી 11 શ્લોકમાં કરી, અને ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ વિરાટ રૂપ છે એનું અમુક ભગવાન એના બીજ વાવશે. પછી એમાંથી વટવૃક્ષ થશે. પછી 12 થી 18 શ્લોક સુધીમાં અર્જુનની પ્રાર્થના કે વિનંતી છે ભગવાનના એ યોગ વિશે કહેવાની. બધા અધ્યયન જેમ આમાં પણ ભગવાન એવું કરશે કે થોડા વખાણ કરશે શરૂઆતના શ્લોકમાં. અરે અર્જુન, આ યોગને જે જાણી જાય ને એને પાપ સ્પર્શી શકતા નથી. એ મહાન વ્યક્તિ બને છે, એ મારો પરમ ભક્ત બને છે. અરે મને પ્રાપ્ત કરી જાય, મારામાં સમાઈ જાય, એવું એ યોગનું ફળ છે. તમને શું મન થાય કે હવે પૂર્ણાહુતિ કરશું કે યોગ વિશે જાણવું છે? અર્જુન આવું થયું, 4:30 થયા તો હવે ચા પાણી બાકી છે, પ્રોગ્રામ પૂરો કરીએ. પછી તો કે ના સ્વામીજી, ચા પાણી ના જ પાડતા કે એની ના થોડા પાડાય, કે અમૃતની ના પાડે એ ગાંડો કહેવાય. શું ભાઈ? અમૃતની ના પાડે એ ગાંડો કહેવાય. એ તો હંમેશા પીશું અમે, પણ હારે હારે આ યોગની ચર્ચા અમારે સાંભળવી છે. એટલે ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં 1 થી 11 એવી વાત કરે ને. પછી અર્જુન 12 લઈને 18 શ્લોક સુધી અર્જુન પોતાનું ગાણું ગાય છે કે હવે મને યોગ વિશે કહો, મારે જાણવું છે, જેને જાણીને અમે બધા પાપમાંથી મુક્ત. કેવું સારું છે કે અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન જવાબ દે છે, તો આપણે જ્ઞાન ભેગા થયા. મને વર્ષો से ये प्रश्न था, अगर भगवत गीता नहीं होती तो हम लोग क्या करते? नवरात्रो एक જ કલ્પના કરીને ધ્રુજી જાઉં, अगर भगवत गीता नहीं होती तो हम कहाँ होते, क्या करते? કારણ ભગવત ગીતાએ જીવનના એટલા બધા વિશાળ ક્ષેત્રમાં પ્રકાશ પાથર્યો છે, એને કારણે કોન્ફિડન્સ, આત્મવિશ્વાસ એટલો બધો વધે. અને પછી એમ લાગે કે આપણે જે જોઈ છીએ ભાવના નથી, એ દર્શન છે. ભાવના હોય તો બદલે, અપ એન્ડ ડાઉન થાય. કોક પ્રત્યે તમને ભાવના હોય તો ફ્લક્ચ્યુએટ થાય કે નહીં થાય? વધે ને ઘટે, વધે ને ઘટે, વધે ને ઘટે. અને જેમ જેમ સમય જાય એમ વધી જાય, ઘટતી જાય. સાચું બોલો ને પેલા, સાચું બોલો ને. હું ગભરાવતા હતા બધા, કોઈ નહીં કહું. શું કામ? નજીક જાઓ એટલે ખબર પડે કે મારો બેટો આ ફૂલ તો દેખાતું હતું, આમાં તો કાંટા વધારે ને ફૂલ ઓછું એક જ છે, અને 25 તો કાંટા છે આમાં. તો કહેવાનો મતલબ છે કે ભગવાન પ્રત્યેની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને સમજદારી વધારવા માટે ભગવાન અર્જુનને ઇન્સ્પાયર કરે કે તું આ યોગ વિશે પૂછ. અને 12 થી 18 સુધીમાં અર્જુન પ્રશ્ન કરે આ યોગ વિશે જાણવા માટે. અને 19 થી 41 સુધી ભગવાન છે એ પોતાનું આ વિશ્વરૂપ છે એનું વર્ણન કરે છે. 40 સુધી, અપ ટુ 40, 40 સુધી, 19 થી 40 ભગવાનના પોતાના વિભૂતિ યોગનું વર્ણન ભગવાન પોતે કરે. જો અર્જુન આયા, હું આ છું, 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 એ બધું કરે. અને પછી એમ કહેતા ભગવાન છેલ્લા 2 શ્લોકમાં બીજી જ કંઈક વાત કરે. ભગવાન, તમે લોકો કંઈક કામ કરતા થાકી જાઓ કે ન થાકી જાઓ? થાકી જાઓ કે નહીં? કંઈક યાદ કરતા હો, વિદ્યાર્થીઓ તો વાંચતા થાકી જાઓ કે ન થાકી જાઓ?
એવી રીતે ભગવાન પોતાની વિભૂતિનું વર્ણન કરતા 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 થાકી ભગવાનને તે કે હું આ વિભૂતિનું વર્ણન કરીશ તો ગીતાજી કેવી મોટી મોટી થઈ જશે કે આવડી બધી મોટી ગીતાજી ભાઈ સામે જઈ કે શિબિર રાખશે તો કેટલા દિવસ દેવા પડશે 18 વધારે લાગે ગણાને એટલે ભગવાને શું કીધું છેલ્લે એક વાક્ય કહી દીધું, જો અર્જુન આ મારી બધી વિભૂતિઓ છે એ તો છે જ, એક વાત સાંભળી લે, આખા જગતમાં જ્યાં પણ તને જે પણ વિભૂતિ જોવા મળે ને એ સમજી લેજે કે મારી વિભૂતિ છે, બીકોઝ ઓફ મી. સચિન તેંડુલકર શું છે? વિભૂતિ. હજારોમાંથી લાખોમાંથી એક વિભૂતિ. જેટલી અબ્દુલ કલામ વિભૂતિ. આ બધા વિભૂતિ છે. મહાત્મા ગાંધી વિભૂતિ છે. આ બધા વિભૂતિ છે. અનેકોમાંથી એક વિભૂતિ. અનેકોમાંથી એક એટલે આટલા બધા ગ્રહમાંથી સૂર્ય વિભૂતિ, ચંદ્ર વિભૂતિ. આ બધી વિભૂતિ કહેવાય. તો ભગવાન કે યત્યત વિભૂતિ મત સત્વમ શ્રીમત ઉર્જિતમેવ વા. આ જેટલી ઐશ્વર્ય યુક્ત તને દેખાય ને જગતની અંદર, સમજી લેજે એની પાછળ હું છું. એ બધી વિભૂતિ બીકોઝ ઓફ મી, મારે કારણે છે. એની ચર્ચા કરી અને પછી છેલ્લે ભગવાન જગતની ચર્ચા કરતા જે આપણે 45મો શ્લોક જોશું ત્યારે બહુ સરસ ચર્ચા છે 45મા શ્લોકમાં કે અર્જુન તને હું શું કહું, આ તને જગત છે, આપણું જગત કેવડું, હો કચ્છ કેવડો, કચ્છ વિસ્તાર કેવડો, આમ તો બહુ મોટો, તમે જો ઓધો ભાગ કેવડો આપણો, એ આમ તો મોટો, આશ્રમ કેવડો, ના એમ નહીં હો ભાઈ, નાનો ન કહેજો તમે, આ જો ના એમ ના, તમે નાનું બોલો જ કેમ, તમે ના નાનું કેમ કહો, તમે નાનું કે ઓધો ભાગ નાનો, અમારા આશ્રમ નાનો એમ નહીં, પણ આ તમે મકાન જુઓ બધાના, આ અમારા ઓધો ભાગ લોકો બેઠા છે, પૂછ્યું લોકોને કે ભાઈ તમારા મકાન કેવડા ને આશ્રમ કેવડો, તો પછી નાનું નથી કહો ભાઈ. એવરીથિંગ ઇઝ રિલેટિવ. આશ્રમ મોટો, એનાથી મોટું ઓધોબાર, એનાથી મોટું માધાપર, એનાથી મોટું ભુજ, એનાથી મોટું કચ્છથી મોટું ગુજરાત, ગુજરાતથી મોટું ભારતથી મોટું એશિયાથી મોટું. હવે શબ્દ હેન્ડ્સ અપ, હાથ ઊંચા, પતી ગયો. શરણાગતિ શિષ્ય તે હમ સાથી માં તો પણ એશિયાથી મોટું બ્રહ્મા. ચલો બ્રહ્મા, આખું બ્રહ્માંડ એટલે કે પૃથ્વી પર જે કે આગળ કહેશો, ઓલું કહેશો, તે કહેશો, બ્રહ્માંડ, યુનિવર્સ, બ્રહ્માંડ. તો વિચાર કરો, આ 2x2 ની જગ્યામાં બેઠા બેઠા તમારી ફિલ્મ ઉતરી જાય, 2x2 ની જગ્યામાં બેઠા છો અને એ આ જગત આવું કેવડું મોટું જગત, આશ્રમ ને ઓધોભાગ ને માધાપર ને ભુજ ને કેવડું મોટું જગત થયું, અને યુનિવર્સ, બ્રહ્માંડ. અને ભગવાન કે આ જે યુનિવર્સ છે ને, બ્રહ્માંડ છે ને, એ મારા એક અંશમાં છે, સમજી લેજો. ચલો હવે મને જવાબ તમારે દેવાનો છે. બુદ્ધાળી વ્યક્તિ હોય, ભગવાન કેવડો, ખ્યાલ આવે છે કેવી રીતે ભગવાન મોટો? ભગવાન એમ કે આ જે બ્રહ્માંડ છે એની વિભૂતિની વાત રહેવા દે તું, આ બ્રહ્માંડ મારા સ્વરૂપના એક અંશમાં છે. આ હાર કોને પહેરાવે છે ભગવાનને? દીવો કોને કહે? તમે કીધું ફૂલ ચડાવેલા હતા, પ્રસાદ ધરાયો. આ કોને પ્રસાદ ધરાવી છે? હું એ કહેવા માંગુ છું કે તમે જે કરો છો તમને ખબર છે શું કરો છો? તમે હાર પહેરાવો છો એ ભગવાન કેવડું, આખું બ્રહ્માંડ જેના એક અંશમાં હોય એ કેવડો હોય, એને હાર તમે પહેરાવો છો. એ આપણી આ શાસ્ત્રની, આપણા પરંપરાની, ગુરુજનોની મહતી કૃપા છે કે આવા રસ્તો આપણને બતાવ્યો અને આપણે કરી શકીએ છીએ.
બાબા કે કોઈ આવે કે ના આવે, અમે બે તો છીએ ને. ત્રીજો કે લાલો સાંભળશે. આખું બ્રહ્માંડ જેના એક અંશમાં છે એ આવીને પોતાની જ કથા સાંભળે છે. ખબર નહીં એવું તો શું ને મજા આવતી છે ને કથા સાંભળવા. આમાં લખ્યું છે, આમાં મજા આવશે હજી કે મારી જે કથા કરનાર છે એને હું શું આપું છું, બધું લખ્યું છે આમાં. અમારે તો બહુ મજા આવી કે વાહ 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 વાહ. એટલે કીધું કે 10મો જ રાખો ભાઈ, 11મો ન રાખો. તમે એનો દીવો કરો, તમે એને હાર ચડાવો, તમે એને પ્રસાદ આપો, એ આવડું મોટું ભગવાન છે. કારણ કે તમે જે દ્રષ્ટિથી ભગવાન સાથે જોડાશો, ભગવાન એ જ દ્રષ્ટિથી, એ જ સેન્સથી રિસ્પોન્સ આપશે. તમને કહ્યું હવે ભગવાન પાસે નજીક તો રૂવાણો પર થઈ જાય કે ન થઈ જાય? તમે જેને સ્નાન કરાવતા હો, એ સ્નાન કરાવનાર પરમાત્મા આખા બ્રહ્માંડને પોતાના એક અંશમાં રાખીને બેઠો છે. તમે જેને પ્રાર્થના કરો છો, હવે તમારી પ્રાર્થનાને કેવી લાગે? તમે એમ કહો કે પ્રાર્થના કરો તો સાવ તમારી પ્રાર્થના ભગવાન માટે કેવી કહો તો મને ભગવાન આવી પ્રાર્થના માને, ભગવાન આવું કરી શકે, ભગવાન અરે શું ભગવાન કરી શકે? છૂછા જેવી પ્રાર્થના લાગે. કોઈ કીડી આવીને તમને એમ કહે એ પણ પ્રાર્થના કરે કે ભાઈ મારે એક જ છે કે બસ મને એક જોડી ચપ્પલ અપાવી દે. चीटी बोलती है एक चप्पल की जोड़ी मुझे चाहिए बस. मेरे पे मौलिक कृपा होगी. कई दिनों से मैंने चप्पल नहीं पहनी है. एक ही प्रार्थना और मैं 7 दिन का अनुष्ठान कर रही हूँ आपके नाम का. मेरा चप्पल मिल जाए, चप्पल मिल जाए. તમને શું ફીલ થાય ચપ્પલની પ્રાર્થના પાસે કરે કીડી પોતાના ચપ્પલ માટે? કેવું ફીલ થાય? તમને ખ્યાલ છે ભગવાન શું ફીલ કરે આપણે જે ભગવાન પાસે માંગીએ છીએ? એના માટે આ બધું રમતને, એના માટે માયા, કારણ કે બધું વૈચારિક છે કે સત્ય નથી આ જગત. આપણા માટે જગત સત્ય, જગતને ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરી છે. ભગવાન માટે જગત માત્ર વૈચારિક લેવલ ઉપર છે, સત્ય કાંઈ નથી. એ હશે શું વાતમાં આમ તમે માંગો છો? રાજા પાસે જઈએ આપણે, નરેન્દ્ર મોદી કે વડાપ્રધાન થાય એને મળવા જઈએ આપણે કે બોલો સ્વામીજી હું શું સેવા કરી શકું? બસ નરેન્દ્રભાઈ અમે આ કોર્સ ચલાવી છે ને તેમાં તમારે 121 રૂપિયા લખાવવાના છે. વોટ યુ ફીલ? 121 रुपया 120 लिखना पड़ेगा. ये हमारी सहृदय से प्रार्थना है. आर्ट सदन केंद्र वाले साधकों की ओर से તમારે 121 રૂપિયા દેવા પડશે. તમને કેવું ફીલ થાય? તો વિચાર કરો, અવળું મોટું ભગવાન. એટલે આ વિચાર આપણને શું કરે ખબર છે? હલાવી દે. એટલા માટે હલાવી દે ભગવાન વિશે આપણે શું જાણીએ છીએ ને શું સમજીએ છીએ. ભગવાન વિશે શું જાણીએ છીએ? આપણે હંમેશા આપણી ઈચ્છાઓથી પ્રભાવિત છીએ. આપણે હંમેશા આપણા મનની અનુભૂતિથી પ્રભાવિત છીએ, પણ વાસ્તવમાં શું છે એ આપણને ક્યાં ખબર જ છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાયના ચિંતન બધું કરવું જોઈએ. આપણું આંખ ઉઘાડી દે, આંખ આપણી ઉઘાડી દે. જાગીને જોઉં તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગભાસ. જેની આંખ ખુલી છે ને એ પછી જે વર્ણન કરે છે ને તો આપણે બધા બગાચાકા છે ને સાંભળીએ છીએ કે આવું હોય કે બગા 100% બગાચાકા આપણે એક્સેપ્ટ ન કરી શકે આવું તો કઈ હોતું જગત. જેની આંખ ખુલી છે અને એને જગત વિશે જે કીધું છે, જેને આપણા માટે એમ લાગે આવું તો કઈ હોય. સુખ દુઃખ મનમાં ના આણીએ રે, રઘુનાથજીના ઘડિયા રે ઘટ સાથે ને રઘુનાથજી ઘાટ સાથે ઘડિયા. રઘુનાથજીના જડિયા આપણે કેવું ફીલ વિચાર કરો. આ બધું સારું લાગે જ્યારે આપણે જીવનમાં દુઃખ ન ત્યારે દુઃખ હોય ત્યારે આ વાતને આપણે સ્વીકારી ન શકીએ. કારણ કે દુઃખનો પ્રભાવ છે, એ પરિસ્થિતિનો પ્રભાવ છે, ને પ્રભાવમાં આપણે કેટલા આવી જઈએ છીએ. આપણી પાસે બુદ્ધિ છે. અર્જુન એટલે પ્રભાવમાં આવી ગયો અને પોતાનું યુદ્ધ કરવાનું તો બધી ખબર હતી, પણ યુદ્ધનો એની માનસિકતામાં જ્યારે મમત્વનો પ્રભાવ આવ્યો પ્રગટ થયો એટલે યુદ્ધ કરવાનો ઉત્સાહ બધો વયો ગયો. ખરેખર યુદ્ધ કરવું જોઈએ અને ભગવાને જ્ઞાન આપીને શું કરાયું? યુદ્ધ ભેગો કર્યો ભગવાને. આ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાન અદ્ભુત જ્ઞાન છે. એટલે આપણે 10મા અધ્યાયમાં
હવે આપણે શ્લોક વાઇઝ જઈએ. જે શ્લોક છે આમાં અધ્યાયની અંદર, અને એ શ્લોકની અંદર ભગવાન આમાં એવડું બધું રહસ્ય ખોલે છે કે જેને જાણવા માત્રથી આપણને બધા કે વાહ વાહ. ભગવાન કહે છે કે આવું સત્ય જે મારું જાણી જાય છે એ પાપમાંથી અર્જુન મુક્ત થઈ જાય છે. ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ પાપમ એન્ડ પુણ્ય, બંધન કરાવનારા. તો હવે સૌથી પહેલા ભગવાન છે એ શું કહે છે? વક્ષ્યામી, ફ્યુચર ટેન્સ છે. વચ નામની ધાતુ છે, એમાંથી વક્ષ્યમાણ, વક્ષ્યામી, અહમ વક્ષ્યામી, હું કહીશ. શું કહીશ? કોને કહીશ? યત્તે હમ પ્રિયમાણાય. હું શું કામ કહીશ? કારણ કે તું મારો પ્રિય છે, તારા પ્રત્યે મને વિશેષ પ્રેમ છે. કારણ કે જ્ઞાન છે એ બધાને દેવાય. તો વિચાર કરો, આ બધી વાત જેમ કરું છું એ બધાને કરવાની મનાય છે. શું કામ? ભગવાનનો ઓર્ડર છે, ગીતાજીનો ઓર્ડર છે. શિષ્ય ભાવે, આત્મ ભાવે, પુત્ર ભાવે જિજ્ઞાસા લઈને કોઈ ના આવે તો એને આ જ્ઞાન દેવું નહીં. તો ભગવાન પોતે અર્જુનને કહે છે કે હું તને આપું છું એટલા માટે કે તારું હિત કરનારું છે, તું મને પ્રિય છે, અને આ તારો હિતને ધ્યાનમાં રાખીને હવે તું આ મારા વચનો સાંભળ. શા માટે? કારણ કે મેં પ્રભવમ ન સુરગણાહા, આ દેવતા અને ઋષિઓ પણ મારા આ જન્મ લેવાના રહસ્યને, મારી વિભૂતિને જાણતા નથી. હવે દેવતાઓ પણ, અને આ બીજા જે બધા છે મહર્ષય, સપ્ત ઋષિ, સપ્ત हमारे जो गोत्र होते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, पुलस्त्य, अंगिरा, સપ્ત ઋષિને આપણે બધી મૂર્તિઓ છે ખારી નદીમાં. ભૃગુ, પરાશર, આ બધા ઋષિઓ, સપ્ત ઋષિઓ છે કે જ્યાંથી ગોત્રનું શરૂ થઈ છે. તો એ બધા ઋષિઓને પણ મારા જન્મના રહસ્યની ખબર નથી. અર્જુન, એને પણ ખબર નથી. ન મહર્ષય વિદુહુ અહમ સર્વશઃ દેવાનામ ચ મહર્ષિણામ આદિ. કારણ કે હું આ બધા ઋષિઓ અને દેવતાઓથી પહેલેથી છું. તો એને મારા જન્મની ખબર ક્યાંથી પડે? નોબડી નોસ, એ કોઈને ખબર નથી. યો મામ અજમ અનાદિમ ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ. સાંભળો, ભગવાન કે મારા 3 લક્ષણો છે. આ 3 લક્ષણો વાળો મને જે જોવે છે, અસમૂઢ, તે મોહિત થતો નથી. સમર્ત્યેષુ, આ બધા જ મનુષ્યનો જન્મ લેવા છતાં સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે, આ બધા પાપમાંથી, એટલે કર્મના બંધનમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય. ઇઝ ફ્રી. કર્મના બંધનમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. કોણ? જે મને અજન્મા જાણે. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ ક્યારે થયો? શું નામ? કથા તમે નથી ભાવ કરતા? કથા કેટલા દિવસે કથા થાય જન્મ કૃષ્ણ કથામાં? ચોથા દિવસે, ચોથા દિવસે જન્માષ્ટમી. આમ તો જન્માષ્ટમી ને, અને કોઈને એનું ખબર છે એનું આપણે નક્ષત્ર, કોઈને રોહિણી નક્ષત્ર. વેરી ગુડ. રોહિણી નક્ષત્ર. અને સ્થળ ખબર છે કોઈને? ભગવાનનું જન્મ સ્થળ મથુરાની જેલમાં. ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ જેલમાં, મથુરાની જેલમાં. બેન છે, નાના ના કરો તમે, પ્રમાણ છે એનો. અરે કુંડળી છે કૃષ્ણ ભગવાનની. ભગવાન કર્ક લગ્ન, બોલો, મારા ભાનુબેન ની કુંડળી યાદ છે? કર્ક લગ્ન છે. કર્ક લગ્ન, ભગવાનનું કર્ક લગ્ન છે. તો સાચી વાત છે, ભગવાનનું કર્ક લગ્ન છે ને મારું કર્ક લગ્ન છે. વાહ વાહ, કુંડળી મળી. લગ્નમાં ગુરુ છે. વાહ, આપણે 5મે છે ભાઈ. તો ભગવાનની કુંડળી છે, ભગવાનનું જન્મ સ્થળ છે, ભગવાનનો સમય છે, ભગવાનના માતા પિતા છે. એટલે ભગવાનનો જન્મ થયો નક્કી. જન્મ ભગવાનનો નહીં, ભગવાનના અવતારનો છે.
ભગવાન પોતે કેવા અજન્મ. તો ભગવાનનો જન્મ ન થાય, ભગવાન પ્રગટ થાય. ભાઈ પ્રગટ ગોપાલા દીન દયાળા કૌશલ્યા કે હિતકાર. પૂરી બ્રહ્માંડના હિતકારી એવા ભગવાન પ્રગટ થાય. એટલે જે સમયે પ્રગટ થાય એને જન્મોત્સવ મનાવી. પણ ભગવાન પોતે ગીતાજીમાં કહે કે જે વ્યક્તિ મને અજન્મા જાણે, આ પ્રગટ અપ્રગટ થાય. ભગવાનનો જન્મ તમારી ને મારી જેમ બર્થડે ન હોય. ભગવાનનું શરીર તમારા ને મારા જેવું પંચભૂતનું નથી, એ સીધું માયાવી છે. આ તો માયા અને માયામાંથી પંચ મહાભૂત અને એમાંથી તમારું મારું શરીર બન્યું છે. તો ભગવાનનું શરીર કેવું હોય? દેખાય આપણા જેવું, પાવડું આપણા જેવું નહીં, દિવ્ય અને અલૌકિક. એ એવું શરીર છે કે જેમાંથી નિરંતર સુગંધ આવ્યા કરે. ભગવાનના જે શરીર બને ને એમાં ટ્રીમેન્ડસ આકર્ષણ ભયંકર બલબલા ખેંચાઈ જાય આકર્ષણની અંદર. ઇવન જે દુશ્મન હોય ને એ ભગવાનને જોયા કરે કે આ કેમ આટલું બધું ગમે છે. કારણ કે ભગવાનનું શરીર છે એ સામાન્ય શરીર નથી, એ પરમ પવિત્ર શરીર છે. એટલે બધા આ ઋષિમુનિઓ અને ઘણા બધા ભક્તો છે, અમારા અખાનંદજી મહારાજે ભગવાનના પ્રેમમાં પડ્યા. વેદાંતના જિજ્ઞાસુ અને ભગવાનના સગુણ સ્વરૂપે કામના કરી એમને કે મારે સગુણ સ્વરૂપ ભગવાન મળ્યા, જોયા ને વૃંદાવનમાં દર્શન થયા ને અખાનંદજી મહારાજ, ત્યારે પાગલ છે. ઓહો ભગવાનનું કેવું સ્વરૂપ! અનુપમ માધુરી જોરી હમારે શ્યામ શ્યામા કી. માધુરી જોરી હમારે શ્યામ શ્યામા કી. રસીલી મદ ભરી અખિયાँ हमारे श्याम श्यामा की. जामनगर में हमारे दंडी स्वामी आते थे पीड़मंजन में. उन्होंने दंडी स्वामी शंकराचार्य परंपरा के वेदांत के प्रकांड पंडित ज्ञानी भगवान का दर्शन किया था और ये भजन उन्होंने स्वयं लिखा. ભગવાનનું દર્શન થાય એટલે ભગવાનનું જે માયાવી સ્વરૂપ છે ને એ એટલું સરસ મજાનું છે, જોયા જ કરો અને એને માયણા જ કરો. તો આ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એટલે એ જે સ્વરૂપ છે ને એ પ્રગટ થયું છે. એનો જન્મ આપણે મારી તમારો જેમ જન્મ થાય એવો પંચ મહાભૂતમાં જન્મ ન થાય, એ સંકલ્પ માત્રથી માયા શક્તિથી એનો જન્મ થાય. એટલે ભગવાન કહે કે માને એમ જે સમજે કે મારો જન્મ થતો નથી અને હું અનાદિ છું અને લોકો કા લોક મહેશ્વરમ, આખો સૃષ્ટિ આખું બ્રહ્માંડ એ ભગવાનના હાથમાં છે. मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का, हे जीत तुम्हारे हाथों में और ભગવાનના હાથમાં સોંપી દો અને મહાત્માની જેમ મજા કરતા થઈ જાઓ. સ્વામીજી અમારા ગુણને શું કરીએ? વાત તમારી બહુ સાચી છે, અમે તમો ગુણ રજો ગુણ જ ભેગા કર્યા છે, શું કરીએ? તમસ ને રજસમાં કોઈ વ્યક્તિ કરેલો હોય તો એને ત્રીજી આંખ ગુરુજી ખોલાવે. કેમ ખુલે? બે આંખે મનમાં ખુલે છે, ત્રીજી ક્યાંથી ખુલશે? કારણ કે એક ભાઈ છે અમારે, તો એવું કહેવાય કે આંખનું દાન કરો, ચક્ષુદાન બહુ જ સારું. તો એક ભાઈ હતા, આ આંખ ખોલવાની વાત ઉપરથી એક મને વાત યાદ આવી. તો એ ભાઈએ એની આંખનું દાન કર્યું મળતે સમય. પૂરા જીવન ગલત જીવન જીવ્યું, જેને સારું જીવન જીવું જ નહોતું, ખરાબ જ જીવન જીવ્યું. અને એ સવાર બપોર સાંજ ડ્રિંક કરતા તબ ને આંખનું દાન કર્યું પોતાની જાતિ વખતે કે હવે હું જાઉં છું તો હવે મારી પાસે કોઈ વ્યક્તિ જોવે તો એટલું પુણ્ય કરું જેથી કરીને મારું પાછળનું
ભવિષ્ય સુધરી શકે, જન્મ મૃત્યુ પછીનું. અને એને એક નોટ લીધો કે મેરી એ 2 આંખ, મારી આ 2 આંખ જેને પણ આપવામાં આવે એને એટલું જ કહેવાનું છે કે સવારે જ્યાં સુધી 2 પેગ નહીં પડે આ ખુલશે નહીં. एक ही प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, बस 2 चमची डालो खुल जाएगी वो, बिना उसके खुलती नहीं. ભગવાનનું આ ત્રીજું એટલે 2 કમસે કમ હું તમારી ત્રીજી આંખ તો હું ખોલી શકું, 2 આંખ તો ખુલ્લી રાખો તો હું ત્રીજી ખોલી શકું. 2 આંખ બંધ, ત્રીજી કેમ ખોલીશું? ત્રીજી આંખ ખુલી જાય કદાચ પછી એને નંબર આવે ચશ્મા ક્યાં લગાવે? ત્રીજી આંખ એ અફિઝિકલ છે. ત્રીજી આંખ કેવી છે? અફિઝિકલ. અફિઝિકલ એટલે અફિઝિકલ છે એટલે એ ફિઝિકલ એટલે ભૌતિક નથી, અભૌતિક છે. ત્રીજી આંખ એ બુદ્ધિની આંખ છે. અને બુદ્ધિની આંખથી જોવો તો રાતના 12, રાતના 1 ઊંઘ ના આવે. ઓહો વાહ વાહ, કેવો સરસ વિચાર, આ બિલકુલ વિચાર. આ બુદ્ધિની આંખ. અત્યાર સુધી આપણે શું સમજતા હતા, શું જીવનને સમજતા હતા, અને વાસ્તવિકતાથી કેટલા બધા દૂર રહેતા હતા. જેટલા વાસ્તવિકતાથી દૂર એટલા દુઃખી, જેટલા તમે સત્યની નજીક એટલા તમે સ્વસ્થ રહી શકો. તો અહીંયા ભગવાનનો આ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે કે લોક મહેશ્વરમ, આખા જગતનું સંચાલન કરનાર મને જાણે, અસમૂઢ તે મોહિત ન થયેલો, સમર્ત્યેષુ આ મનુષ્યની અંદર એ અસમૂઢ જ્ઞાનવાન પુરુષ સર્વ પાપેહિ પ્રમુચ્યતે, બધા પાપમાંથી એ મુક્ત થયેલો જાણજે. બુદ્ધિ જ્ઞાન સમોહ ક્ષમા. હવે જો એક્સરસાઇઝ વાત કરે છે, જેટલા પણ ગુણો જ્યાં પણ જોવા મળે એ બધા જ ગુણો એક જ વ્યક્તિને આધારિત છે. હું જરા લિસ્ટ વાંચું છું. આમાં જેને જેને ફીટ બેસતો ગુણ હોય ને હાથ ઊંચો કરે. એટલે અમે વિભૂતિમાં જોઈએ કે તમારી અંદર ગુણ છે. જો ભાઈ કમસે કમ એક હાથ ઊંચો થવો જોઈએ. હું આટલા, મારી પાસે 15 જેટલા ગુણનું લિસ્ટ છે. આમાંથી એક બોલવું એટલે આમાંથી એકનો હાથ ઊંચો થવો જ જોઈએ કમસે કમ. બરાબર? ચલો, સૌથી પહેલો નિશ્ચય કરવાની દ્રઢ શક્તિ. યથાર્થ જ્ઞાન, વાસ્તવિકતાનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી. ઓકે. અસમૂઢતા, જેને જીવનમાં મોજ ન થયો હોય. ઓકે, જવા દો. ક્ષમા. સ્વામીજી ક્ષમા નામ એટલું સારું લાગે પણ બીજા માર્યામાં કરે ને ત્યારે. લેવી સારી એટલે એટ્રેક્ટિવ. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા. તું કર, હું નહીં કરું. તું જ કર. કેમ? છોરું કચોરું થાય. કામ શું કામ થાય? છોરું કચોરું થાય. માવ તો કમા પર છોરું રોજ કચોરું થાય. શું કરવાનું કયો તો બેન? હે, રોજ થાય શું કરવાનું? હવે માં બોલ્યા. છોરું કચોરું ક્યારેક થાય તો ઓકે, પણ જો એ છોરું રોજ કચોરું થાય તો કમાવતરની વાત મૂકવાની બાજુમાં. કારણ કે એમાં એવું છે, ઘણી વાર તમે ઓરિજિનલ ફોર્મમાં આવી જાઓ ને તો જેને નિયમથી હાલતો હોય ને હારી જાય. આનો એવું છે કે ભાઈ તમે છોરું કચોરો નિયમ છે એમાં તો કમાવતર ન થાય, ક્યારે માવતર ક્યારે એના પર ગુસ્સો ન કા બધી વાત સાચી, પણ જયારે વારંવાર થાય ઇરિટેશન થાય. એક વ્યક્તિ કરાટે બાજ હતો, એક છોકરી હતી, કુંગ ફુ જાનતી, બહુ બઢિયા બ્લેક બેલ્ટ. કુંગ ફુમાં બ્લેક બેલ્ટ એટલે બહુ મોટી ઘટના કહેવાય. બ્લેક બેલ્ટ છોકરી કુંગ ફુમાં એક આમ ધડા એવું બ્લેક બેલ્ટ મળે છોકરીને. એક વખત કંઈક રસ્તામાં જતી હશે ને કંઈક થયું ને હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ. કોકરે ઝઘડો થયો અને એ ઝઘડા થયોમાં આ બેને એટલો બધો માર ખાધો અને હોસ્પિટલ દાખલ થઈ. એટલે બધા એના ભણવા કરે, તને કોક મારી ગયું? શું વાત કરસ? તું તો કુંગ ફુની માસ્ટર છો કે આમ તને કેમ મારી ગયો? કોઈ માસ્ટર હતો?
તો કે ના, એ કે એને કરાટે નહોતું આવડતું. એને પ્રેશર યુઝ કર્યો અને હું નિયમથી રમી. मैं नियम के साथ गई और उन्होंने नियम की धज्जियां उड़ा दी. उनको नहीं आता था कराटे खेलना. तो કહેવાનો મતલબ છે કે કરુણા, ક્ષમા, એ બાજુમાં આપણે પાસે નહીં ભાઈ, સત્ય. સ્વામીજી પુસ્તકમાં જો, અમારી સામે નહીં. દમઃ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, શમઃ મનનો નિગ્રહ કરવો, સુખ અને દુઃખમાં સમાન રહેવું. કાલે ખબર પડી જશે, કાલે જ ખબર પડી જશે કે સુખ દુઃખમાં કેટલું સમાન રહી શકાય છે. પછી ઉત્પત્તિ અને પ્રલય, ભય અને અભય, અહિંસા, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव, आ जेटला भावનું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું, આ બધા જ ભાવ मुझसे ही होते हैं. તપ કરીએ તો તપ કોની મદદથી થાય? દમ ધારો કે કરીએ, દમા નહીં, દમા તો થઈ જાય, કરીએ નહીં. એના પેશન્ટ હોય, એને પૂર્ણિમામાં એને ચંદ્રના પ્રકાશમાં કંઈક ઔષધિ પીવાની હોય, એ દમા, એ જુદું. આ દમ છે. દમા એટલે ઇન્દ્રિયનું. પછી મનઃ, સમઃ, મનો પર નિયંત્રણ. આ બધા વેલ્યુ છે, ઇઝ અ વેલ્યુ સ્ટ્રક્ચર. અને આ વેલ્યુ જેની અંદર હોય, ભગવાન કહે છે આ બધી વેલ્યુ કોને કારણે છે? મારે કારણે છે. બીકોઝ ઓફ મી. જ્યારે હું કૃપા કરું ત્યારે એ વેલ્યુ છે ને એ સફળતાપૂર્વક એનું પાલન થાય. બાકી તમે કરવા જાઓ તો ખબર પડી જશે કે શું થાય. એટલે ભગવાન કહે છે આ બધું જ મારે કારણે છે. અને હું કેવો છું? એવમ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેદિ તત્વતઃ. હવે જો, હવે કે ભગવાન ફલશ્રુતિ કહે છે કે મારી વિભૂતિને જે જાણે, મારી વિભૂતિ છે આખા વિશ્વમાં, આખા બ્રહ્માંડમાં, મારી વિભૂતિને જે જાણે, સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય. એમાં કોઈ શંકા નથી કે પરમેશ્વરની મારી વિભૂતિને, યોગ શક્તિને તત્વથી જે જાણતો હશે ને, એ નિશ્ચિત રીતે આ ભક્તિ યોગથી યુક્ત થઈ અને નિસંશય એ મને જ પ્રાપ્ત કરશે. ભગવાનમાં ભક્તિ વધી જશે. ભગવાનમાં ભક્તિ વધે તો શું થાય? જીવનમાં શાંતિ આવી જશે, પ્રગટ થઈ જશે. શું કામ ખબર છે? હવેનો જે શબ્દ છે ને એ બરાબર બુદ્ધિને, મનને, ઇન્દ્રિયને એકાગ્ર કરીને સાંભળજો. કારણ કે આ જીવન પરિવર્તન માટેના હવેનું જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન દેવાનું. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવઃ મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. આ શબ્દ ટ્રિમેન્ડસ રીતે આપણા કેટલા બધા એરિયાના અજ્ઞાનને પ્રકાશિત કરી અજ્ઞાન દૂર કરનાર છે. સમજાવું સરળ ભાષામાં. ભગવાન કહે છે मैं वासुदेव ही, मैं परमात्मा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं. जगत कोने बनाव्યું? ભગવાને બનાવ્યું. એકમાત્ર ભગવાન. બરાબર? અને પછીનો જે શબ્દ છે ને એ સાંભળજો. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. મારાથી આ જગત ચેષ્ટા કરે છે. ચેષ્ટા એટલે જગતમાં જે પણ કંઈ થાય છે, તમને લાગે છે કે જે પણ કંઈ થાય એ ભગવાનને ખબર ન હોય થાય? ભગવાનની ઈચ્છા ન હોય થાય? ભગવાનથી અગેન્સ્ટમાં કંઈ થાય? ત્યારે થાય. જગત ઉપર ભગવાન એમ કહે છે કે મારું નિયંત્રણ છે, કંટ્રોલ ઓવર યુનિવર્સ. તમે કેવી રીતે આવ્યા મારી સામે? તમે કેવી રીતે બેઠા મારી સામે? કેટલા વર્ષથી રહેશો? 4 વર્ષ થયા. ભાઈ તમે 1.5 વર્ષથી. 4 વર્ષ એટલે કેટલા વર્ષમાં કેટલા મહિના હોય? 12 ચોખ્ખું 48 મહિના. અને 1 મહિનામાં દિવસ કેટલા? 30. તો 50 ગુણ્યા 30 કેટલા દિવસ થાય?
1400-1500 દિવસ ત્યાં ઔધોબરમાં જ છે. છતાં આ ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ 18 દિવસનું સૌથી મોટું અમારું અનુષ્ઠાન, ને એમાં તમે આટલા નિયમિત રીતે આવો છો, કેવી? નો લોજિક. આ બુદ્ધિ કામ ન કરે. કારણ કે મારા મનમાં હજી એક જ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપું છું, આપણે અનુભવમાં આવે કે જગતમાં જે કંઈ થાય છે એ બધું એક નિયંત્રણમાં છે, એનો મોટો પ્લાન છે. કારણ કે આ પ્લાન, અત્યારનો યજ્ઞનો પ્લાનમાં હું બહુ ક્લિયર નહોતો. સ્વામીજી જો ન બોલ્યા કે ન કીધું હોત તો આ પ્લાનને હું એક્સટેન્ડ કરી દે, અત્યારે ના કરત. કારણ કે મારા માટે મોટો પ્રોજેક્ટ 18 દિવસ કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે આવશે 3 કલાક રોજના, ગીતાજી કેમ સાંભળશે? एस्पिरेंस स्वामी जी ने दिया, कोई आए ना आए, गुरु भाई हम सुनेंगे, हमें सुनना है. અને કોકને ફોન કર્યો કે ગુરુભાઈ का ज्ञान है क्या, मैं नहीं आऊंगा. तो स्वामी जी मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक. આ લગન જેવું છે, આના લગનમાં હું આવવાનો છું. તો મને નક્કી તો કરે લગન કરવા કે નથી કરવા. તો આના લગનમાં હું જમવા આવી તો તમારા ઘરે આવી, પણ મેં કીધું ક્યાં લગન ક્યાં છે હજી, તો કરવા પડશે કે મારે સાંભળવું છે, મુજે સુનના હે. આજે અત્યારે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલે છે. એ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર એ દેવી સત્તાની પરમિશન ન હોય તો તમે અહીંયા બેસી ન શકો ને હું અહીંયા બોલી ન શકું. ધેટ્સ ઓલ. આ એક ઘટના છે. તમારા જીવનની પ્રત્યેક ઘટના, અમારો હાથ ઉપર નીચે થાય છે ને એ પણ ઘટના છે. અને દરેક ઘટનામાં ભગવાનના ઓર્ડર છે, ભગવાનના નિયમો છે. અને નિયમને આધારે બધું કંટ્રોલમાં છે, કશું આકસ્મિક નથી. જગતમાં કશું આકસ્મિક નથી, આપણા માટે છે. આપણી બુદ્ધિ નાની છે, આપણને ખબર નથી કે 5 ને 10 શું થવાનું, આપણને ખબર નથી. પણ જ્યારે ઘટના થાય ને એ ઘટના ઘણા વખત પહેલા ડિફાઇન થઈ જાય. એ પ્રકૃતિમાં, સૂક્ષ્મ જગતમાં, સટલ વર્લ્ડમાં એ ગોઠવાઈ જાય, એ પ્રોગ્રામ થાય અને પછી ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં એ એપિયર થાય. આપણી બુદ્ધિને, આપણા વિચારો કદાચ સૂક્ષ્મ જગતમાં ઘટના નક્કી ન થઈ હોય ને ત્યાં સુધી આપણે આપણા વિચારોનો પ્રભાવ પાડી શકીએ. અને બહુ સ્ટ્રોંગલી હોય તો કદાચ એ સૂક્ષ્મ જગતમાં નક્કી થયું હોય ને એમાં મોટા મહાત્મા, મહાપુરુષો છે, એ પોતાના સંકલ્પથી, પોતાની પ્રાર્થનાથી, ભગવાનની કૃપાથી ફેરફાર અમુક અંશે કરી શકે. પણ મોટા ભાગની બધી જગતમાં ચાલતી ઘટનાને પ્રતિઘટના એ બધું ભગવત સત્તાના નિયંત્રણમાં છે. અને એનો પ્લાનિંગ છે એ તમને કોઈ દિવસ પૂછીને નહીં કરે. ભગવાન જે પ્લાન કરશે ને એનો ટ્રીમેન્ડસ પ્લાન હોય. હા, જો આપણે જાણી શકીએ ને, હું બહુ સ્પષ્ટપણે કહી દઉં, જો આપણને ખબર પડી જાય ને કે આ શું કામ શેના માટે થાય છે, તો જીવનમાં પ્રશ્ન માટે હંમેશ માટે મુક્ત થઈ જશે. પણ એ રસ્તો બહુ લાંબો છે, યોગનો અને બધો ઘણું બધું એમાં ઇન્વોલ્વ છે. બેટર છે આ ગીતાજીના જ્ઞાનના સહારે આ સત્યને આપણે જાણી લઈએ. અને આ પાછું કહે છે કોણ ખબર છે? સાક્ષાત ભગવાન પોતે કહે છે, મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે. આ મહા વાક્ય છે, જો સમજાઈ જાય તો જગતમાં ક્યારેય કોઈ દિવસ કોઈને પણ અન્યાય થતો, દરેકને પોતપોતાના કર્મનું ફળ, એ ફલદાતા પરમાત્મા એના પોતાના જે કંઈ પ્લાનિંગમાં જે કંઈ આવતું હોય એ પ્રમાણે એ ફળ છે એ બધાને આપે છે. ભગવાન પોતે કહે કે અર્જુન જાણી લેજે કે આ જગત છે ને મત્ત પ્રવર્તતે સર્વમ ઇતિ. આ હું જગતને ચલાવું છું, આવું મત્વા, આવું સમજીને, ભાવ સમન્વિતા, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી યુક્ત થઈને, બુધાહા, બુદ્ધિમાન ભક્તજન મામ ભજન્તે. આવું જાણી લે. ઓહો, આ બધું ડોર કોના હાથમાં છે? बाबू मोशाई, हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है. कौन किसको कहाँ जाना है वो सब उनके हाथ में है. हम तो कठपुतली की तरह जीते हैं. કારણ કે કર્મ અને કર્મનું ફળ છે ને, તો ફળ એ ડિસાઇડ કરે અને એ રમત કરે. તે ભગવાનની રમત છે, ભગવાનનું જગત છે. અને એમાં બધું થતું હોય તો
આવી રીતે જે મને સમજે અને સમજીને મારું ભજન કરે. શું કામ? કારણ કે મેળવવા જેવું છે ને એ આ પરમ સત્તાનું દર્શન અને એને મેળવવા, એની કૃપા મેળવવા જેવી છે. આ જગતની વસ્તુને, જગતના વ્યક્તિઓનો કોઈ ભરોસો નથી, કારણ કે એનું નિયંત્રણ ઓના હાથમાં છે. તો પછી એને આપણે સાથે રહીએ તો પછી આપણું જીવન છે એ એના હાથમાં. મામ ભજન્તે મચ્ચિત્તા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ. હવે વાત આવી સ્વામીજીને બધા સાધુઓ કે મારા જે ભક્ત, તમને ખબર હોય કેવા હોય મારા ભક્તો, હાઉ દે આર, વોટ દે આર ડુઈંગ. મને કહો ને પરમેશ્વર, મને કહો ને આ બધા જ્ઞાની પુરુષો કેવા હશે, શું કરતા હશે આખો દી, कहाँ रहते होंगे, सुबह उठते हैं आज की भिक्षा कहाँ है, दोपहर के बाद शाम की भिक्षा कहाँ है, फिर रात को सो जाना है, कल का क्या प्रोग्राम है, कल भिक्षा कहाँ है. That's all. સાંભળજો, એના માટે એક જ રાશિ છે, એ ભિક્ષા ને ભગવાન સિવાય કોઈની વાત નથી કરતી. સમજાય જાય તો બહુ સારું. ભિક્ષા અને ભગવાન, ભિક્ષા એ જીવન ચલાવવા માટે છે, પણ જીવન ચાલે શેના માટે છે? ભિક્ષા માટે નહીં, ભગવાન માટે. એટલે એમ કે આ જગતનો સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર, જીવન પ્રત્યે પૂર્ણ પોઝિટિવ હકારાત્મક દ્રષ્ટિથી છલકાતું હૃદય, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું. પછી જે હરિ કરશે એટલે જો હો જાય. માં આનંદમય શું કહેતા? પણ આપણી ઈચ્છા મુજબ ન થાય તો, જો હો જાય, નહીં हुआ तो, नहीं हुआ तो अपनी दृष्टि न થાય, એની दृष्टि तो થયું કે નહીં. तो હું તો એમ કહું છું કે जो हो जाए उनकी नजर से जो हो जाए, उसका सामना, उसका विरोध, संघर्ष करने वाला मैं तो हुई नहीं. ભગવાન જે કરે એ કદી અન્યાયપૂર્વક ન કરે. જે કરશે બધું બરાબર કરશે, જે કર્યું એ બરાબર કર્યું. આ સેન્સ સાથે જે મચ્ચિતાહા, જે પોતાના મનને મારામાં સમર્પિત કરે, પ્રાણને મારામાં સમર્પિત કરે, એવા કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, એવા મારા ભક્તો છે, એ મારામાં રમમાણ કરે છે. જેની ચર્ચા 9મા શ્લોકની ચર્ચા ટી બ્રેક પછી આપણે આગળ લઈ જશું. ઓમ